ਅੱਜ ਅਸੀਂ एक साड़ी कारपोरेशन की कल मीटिंग रखी गई है और सानू तकरीबन 13 तरीक शाम नू जाके इसका एजेंडा मिलिया और मेरे नाल मेरे सहयोगी जसपाल चेची जी काउंसलर साहब और कतना जी बलविंदर कतना जी और मोनिका कतना जी इन्हां दी मिसेज जिहड़े साडे नाल काउंसलर है और ये बड़ा पुराना जिन्हों कहते पुराना रसूखदार जिहड़ा हर एक चीज़ नूं आपां कारपोरेशन नूं बड़ी अच्छी तरह देखीदा और पढ़ीदा और जदों अज साडे कोल पहुंचिया पुष्टि दे लई पुरानी मीटिंग दे लई और नवीं मीटिंग जिहड़ी रखी गई है पुरानी पुष्टि दे संबंध असीं इन्हां नूं जदों असीं डिवेलपमेंट चार्जिस जिहड़े कि साडी गैर हाज़री दे विच पास कीते गए असीं उस वेले किसी होर मुद्दे ते हाउस तो बाहर सीगे और इन्हां ने चुपके दे नालों पास कीते सानूं गल करन दा उहदे ते लोकां दे हित दी मौका नहीं दिता और क्यों एक तो मतलब कि तकरीबन मेरे नाल 6 गुणा और 10 गुणा कर दिते गए जिहड़ा कि सरासर हुशियारपुर के लोगों नाल धोखा है जिन्हां लोगों ने कल नूं कंस्ट्रक्शन करनी है उन्हां नाल धोखा है इदां ही इन्हां ने एक चार्जिस लाए सी लोगों के सालाना चार्जिस लोगों के उत्ते लाए वो भी एक धोखा सीगा हुशियारपुर का मेरे कहने का भाव सिर्फ इन्ना है अज इकट्ठे होने का भी ये जिहड़ा हैगा कारपोरेशन जिहड़ी है बड़ी ही डिकटेटराना तरीके नाल काम कर रही है ये डेमोक्रेटिक तरीके का कोई काम ये नहीं करने की कोशिश कर रहे और अज जिहड़ा एजेंडा आया ये इन्होंने कुछ आइटम इदां दी हैं जिन्होंने लिख के भेजा भी वह एजेंडा नाल नत्थी है वह जिहड़ा है तखमीना जिहड़ा है जबकि ये असीं देखते पे हैं कोई तखमीना नहीं है सिर्फ और सिर्फ वो काम पा दिते गए है भाई जी इन्ने तो 3 लाख इन्ने 3 करोड़ इन्ने लाख का काम है 8 करोड़ इन्ने लाख का कोई तखमीना नाल नत्थी नहीं कभी इदा होया ही नहीं अज तक तखमीना नाल नत्थी ना हो उसका कारण मैं तुहानूं दसना चाहना क्यों नत्थी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं इन्होंने धोखा किया हुशियारपुर के नाल ये मेरे लिहाज ना बहुत सारे काम है जोड़े कर चुके हैं अदरवाइज ना तखमीना लगन का कोई कारण ही नहीं है ये लिखते हैं या जवाब देंगे हैं भी कौंसलर को अपने काम पता है कौंसलर को कितना पता हमेशा तखमीना लगता सो साढ़े इत्थे इकट्ठे होने का कारण है प्रैस के माध्यम नाल असीं हुशियारपुर के लोगों को जगाना चाहते हैं दसना चाहते हैं भी एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का खेल जिहड़ा हुशियारपुर कारपोरेशन खेलिया जा रहा ओपोजिशन के जोड़े मैंबर है उन्होंने धोखा करन दे नाल उन्हां दे काम रोकण दे लई एक खेल खेलिया जा रहा सो अज असीं इत्थे इकट्ठे हुए हैं मेरे सहयोगी कौंसलर भी इत्थे अपना अपना विचार और जिहड़ी जिहड़ी चीज़ इन्हां दी नॉलेज है वो गल करूगे इन्हां ने गड्डियां खरीदियां 2 खरीद चुके हैं तीजी जबकि वो टैक्स से टैक्स लोगों ने इंपोज कर रहे अज कोविड काल दे विच लोगों को राहत देने की लोड़ सी 10-10 गुणा टैक्स लैन की लोड़ नहीं सी लोग रो रहे हैं मेरे को दुकानदार बहुत सारे आए जिहड़ा इन्हां दुकानां दे उत्ते टैक्स लाया सो मैं ये दसना चाहना तुहानूं ये सारा जिहड़ा साडे तो विधायक हैगे है और मौजूदा मंत्री है वो लोगों को बड़े झूठे दिलासे देने दे विच माहर है और लोग देख रहे हैं खुलियां अखां दे नाल हुशियारपुर शहर की डिवेलपमेंट में सो जिहड़ा धोखा जिहड़ियां टाइलां लगियां कतवाली बाजार वो सिर ते खेलिया गया और होर बहुत सारा आ जिहड़ा धोखा तुहाडे सामने है तो मैं इहदे ते अज तुहाडा बहुत धन्नवादी हाँ कि अज ये गल लोकां दे विच जाऊगी तो लोगों के नाल जिहड़ा धोखा हो रहा आपां कल हाउस च भी इहदी गल करांगे सो बहुत तुहाडा धन्नवाद है और हुशियारपुर के लोग जाके इन्हां नूं जिहड़ा हैगा आने वाले टाइम नूं दसूगे भी जदों लोकां नाल धोखा हुंदा उहदा रिजल्ट की हुंदा सो मैं बहुत धन्नवादी हाँ और मैं चाहांगा मेरे सहयोगी कौंसलर इत्ते गल करन सबका धन्नवाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਖਮੀਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ नहीं तो तखमीना ने लाना सीगा भी इस कौंसल के इन्ने पैसे पाए दे इन्ने पाए इट मीनस नहीं लाया ये किते ना किते अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों ना कौंसलर ना ओपोजिशन ने धोखा करने डेमोक्रेटिक राइट्स का हक मारन की क्योंकि उन्होंने कौंसलर भी लोगों ने चुन के भेजा सो ये अपने लोगों ने शहर वासियों ने धोखा कर रहे हैं सर हुणे जवाब दिता सीगा कि फिर उन्होंने कहना ये है कि कौंसलर को अपने कामों का पता जी परंतु कई कौंसलर तो नवे बने यार उन्होंने तो हले पता ही कुछ नहीं कि काम किस तरीके का होना की होना बहुत सारे काउंसिल सारे नवे चेहरे आए हैं जिस तरीके सारे इलैक्शन हुए काफ़ी चेहरे इहदे हैगे वो तो फिर समझ तो बाहर ही होगा कि काम की होया कि सर इसी आड़ ते आड़ खेलिया गया ये मंत्री साहब का हुशियारपुर का खेल सीगा नवे कौंसलर बनाने की आड़ दे विच इन्हां ने हुशियारपुर के लोगों ने धोखा किया और नवे कौंसलर बनाने का मतलब सीगा वो जिहड़े नवे कौंसलर है वो कोई गल नहीं कर पाते अपनी
ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਾਂ 4 ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 2016-17 'ਚ ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਊ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਜੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਕੋਗੇ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੋਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੌਕ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਨ ਘੜਤ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਦਾ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਹ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਫੋਗਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਮਾਲੀ ਔਰ ਸਵੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 5-7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਂਦੇ ਹੁਣ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ? 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 48 ਆਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ। ਮੀਨਸ 6-7 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਐਮਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਊਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਦ ਹੈ 5, 6 ਔਰ 7, 3 ਮੱਦ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੱਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਸੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਐਮਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ। 395 ਲੱਖ ਪਾਸ ਕਰਨ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਹਦਾ? ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਮਸੀ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਵਾ 50 ਦੇ 50 ਐਮਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 50 ਦੇ 50 ਐਮਸੀਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉਹ 50 ਦੇ 50 ਐਮਸੀ ਬੋਲੂਗੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਕਿ 50 ਦੇ 50 ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸੇਮ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਈ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 13/9 ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣੇ। ਉਹ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੇ ਹੀ ਆ। 13 ਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, 13 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 13 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ 13 ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 14 13 ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਆ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਗਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ 395 ਲੱਖ ਔਰ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਜਦ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 2:30 ਵਜੇ। ਇੱਕ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਜਿਮ ਭਾਜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕੇ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ 5100 ਰੁਪਈਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2100 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ 25000 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ 50000 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਾਰੇ ਹੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਚੇਚੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਉਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੇਅਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਏਜੰਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ